Okay, so we are at the end of these carbohydrates. So we have completed monosaccharides. Monosaccharides, and we have completed disaccharides, and their common formulas we have completed. So polysaccharides, polysaccharides. So this is also a polymerization reaction. Okay, polymerization. So what gets polymerized? What gets polymerized? Monomers are polymerized. So monomers are polymerized to form polysaccharides. Okay. Monomers are polymerized to form commonly polymers. Polymer එකක් හැදෙනවා monomers ගොඩක් react කරලා. But here major biological molecules, there are lots of polymers, biological polymers. Okay. In the case of carbohydrate, that biological polymer is polysaccharide. මේ biological polymer එක මේ carbohydrate වල තියෙන biological polymer එකට special නමක් තියෙනවා. The special name given to this carbohydrate polymer, we call it polysaccharide. Okay. So likewise, next we are going to learn that polymer that exist as proteins. So protein also a polymer. Nucleic acids, DNA, RNA, they are also polymers. Polymers of some monomers. Good. So polysaccharides, polysaccharides. Now take down. Polysaccharides are polysaccharides are the polymers of polysaccharides are the polymers of the monomer. Polysaccharides are the polymers of the monomer monosaccharides. Monomer, monomer, monomer. So this is appositive, adjective as appositive, monomer, monosaccharide. Monomer, monosaccharides. So polysaccharides are the polymers of what? Polymers of monomer, monosaccharides. Okay, so these monosaccharides combine together to form a huge polysaccharide. So this each of the units are known to be repeating units. Repeating. So this is somewhat confusing. Repeating units. So each of them are repeating units. So repeatedly we come across them. Then ඔන්න පැටලෙන එතන. සමහර වෙලාවට දන්නවා කියලා හිතන් ඉන්න අයත් පටලගෙන ඉන්නේ. So these monomers are polymerized to form a polymer. So this is that polymer. So altogether we call it, ඇත්තටම මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ තව ඈතට යනවා. හරි? So we call that polymer. But in the lesson of carbohydrates, this polymer is given a special name. That special name is what? Polysaccharides. That special name is polysaccharides. But actually, in chemistry, we call that a polymer.
එනම් පුතා පොලිමර් එකක් හැදෙන්නේ මොනොමර්ස් ගොඩක් එකට එකතු වෙලානේ. ඔන්න පැටලෙන තැන. මේ repeating units වලට මොනවද කිය? These repeating units type කරන්න. What's these repeating units? මේ repeating units මොනවද එහෙනම්? කො respond කරන්නේ කවුරුත්? අන්න එකයි පුතේ මට කියලා දෙන්න ඕන උනේ මේ repeating unit එක නම් monomer එක නෙමෙයි. That repeating unit is not the monomer. Before the formation of this polysaccharide එක හැදෙන්න කලින් monomers දහස් ගාණක් තිබ්බා. Okay. Large number of monosaccharides polymerized to form this polysaccharide. But after formation of this polysaccharide, look at this. You can see these glycosidic bonds. Glycosidic bonds are created. මොකක්ද මේ glycosidic bond එක කියන්නේ? මතකද glucose molecule දෙකක්. Or whatever the type of monosaccharides combine together to form disaccharide. Okay. Do you remember that bond? ඒ දෙන්න අතර තිබ්බ bond. ඒකට අපි නමක් කියන එක විභාගෙට අහන්නේ. So this it is known as glycosidic bond. Glycosidic. Look at this. These glycosidic bonds can be seen. When the glycosidic bonds exist, it is not further glucose, it is not further fructose, it is not further galactose. එයා නිකම්ම නිකං කවුද? Repeating unit එකක් විතරයි. අපි බලමු repeating unit එක ස්වභාවය. Let's consider the nature of this repeating unit. මේ හැම තැනකම පුතාලට මම කියලා දුන්න දෙන්නෙක් එකතු වෙනකොට මොනවද පිට වෙනවා කිව්වේ? So what is removed? Water. Water molecule එකක් පිට වෙනවා. So that water molecule H2O. මෙයා සැලකුවොත් එයාගෙන් H2O එකක් ගිහිල්ලා. We consider this repeating unit එයාගෙනොත් water molecule එකක් පිට වෙලා. එහෙනම් අපි මෙයාගේ formula එක ලියන්න උත්සාහ කරමු. Okay, let's try to write the chemical formula of this repeating unit. Okay, imagine all of them were glucose. Right? මේගොල්ලෝ හැදෙන්න කලින් මොනෝමර්ස් නේ එකතු වුනේ. එහෙනම් හැදෙන්න කලින් තිබුණු මොනෝමර් එක තමයි glucose. Now imagine glucose is the monomer that were before the formation of this polysaccharide. But after making this polysaccharide, all the monomers combine with that glycosidic bond. Hereafter, no monomers, only repeating units. Okay, let's check that. If that was glucose, yeah, glucose unana, it is definitely C6. Okay, I'll write here. C6H12 or 6. Okay, this one is C6H12 or 6 before the formation. After the formation, one H2O molecule was removed. Then it becomes C6H12, but now H10. H10, because two hydrogen atoms were removed. Oh, how many O's here? C6H10O. Because of the removal of one oxygen here, so we have to subtract 1 from 6. Then we can end up with C6H10O5. C6H10O5. Okay. So this is the structure. This is the formula of that repeating unit. Okay. So how many repeating units exist? So this is
monomer. මේ තියෙන්නේ පුතා monomer එක. මෙතන අපි glucose අරන් තියෙන්නේ. So what's this? This is repeating unit. So that's repeating unit. Yes, I'll change this camera angle. Good. I think now it can be seen. Repeating unit. Yes, that's repeating unit. Okay, good. So this is monomer and this is the repeating unit. So in this polysaccharide, what you can see, මොනවද polysaccharide එකේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. So you can see in polysaccharide, so they are just repeating units. මේ තියෙන්නේ repeating units. How many repeating units? So that's n number of repeating units. N number of repeating units exist. Therefore, we can write the formula of this polysaccharide as C6H12O6. Okay? And then අලුත්ම තත්ත්වය new situation C6H10O5 and they are combined with another repeating unit at the both side. So how many repeating units exist? N number of repeating units exist. N number of repeating units exist. Hari. මං හිතන්නේ පැහැදිලි. I think you can understand it. Good. එහෙනම් මේ polysaccharides වල මේ කොටස හොඳටම තේරුම් ගන්න පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. print screen එකක් ගහගත්තත් කමක් නැහැ. Okay, now I'm going to erase this. Okay. Let's write the most important points associated with these polysaccharides. Actually, we have discussed this, so I'll quickly remind you them.
polysaccharides. So they exist in plant bodies as storage in plants as well as in animals. In plants, what exists? There are two types: storage and structural. Structural means it makes the body structures. View here සාධාරණ වැදගත් වෙනවා. Storage just store as foods. In animals body, so we come across that storage types. Okay, so that's glycogen. That's glycogen. Okay, in the plants, so storage is starch. තව inulin කියලා එකක් තියෙනවා, that's not in our syllabus. Starch, structural cellulose. Starch and cellulose. Okay, in animals, storage so that's glycogen. So carbohydrate more and more we take is stored in our body as glycogen. Good. So what are the things associated with these two? No. Okay, so we have to know where these starch, cellulose and glycogen exist. That means their location. Okay, before that, take it down. Okay. මට අද පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක කතා කරන්න තියෙනවා විනාඩි 5ක් විතර. කතා කරනවා කියන්නේ මම කතා කරන්නේ පොඩි කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. ඔගොල්ලෝ මේ ඉන්න ගමන් පේරන්ට්ස්ට පොඩ්ඩක් ලම් වෙන්න කියන grade 10 only. හරි? 10 වසරේ අය. සමහර කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ කොටස් සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි විච්ච අය කිහිප දෙනෙක් specially invited. Okay, so this is in plants, polysaccharides, storage in ගබඩා කිරීමේ starch and structural ව්‍යුහාත්මක cellulose. In animals, storage in glycogen. Good. So next thing we have to do ඊළඟට, so these are the locations where these cellulose exist. We have to know that. So one by one we study. Cellulose. So that's a polysaccharide. Polysaccharides and structural.
structural. That's polysaccharide, structural. Cellulose is a polysaccharide, structural, where it exists in animal's body. So I write the locations. So that's very common in the plant cell wall that exist in plant cell wall. I think that same problem occurs. මට පෙනුනේ නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ. මම ඔයාලගේ chat window එක දාලා තියෙනවා මේ හරියට වෙන්න. මට පේන්නේ හරි. So I take this L here. So that's my limit. So I'll draw a line. It's my limit, okay? My top limit here. Now I am calibrating the board. It's my limit. Magi Seema. Okay, good. So in the plant cell wall, don't confuse, that's not only cellulose. Plant cell wall එකේ තියෙන cellulose විතරම නම් නෙමෙයි. So what exists more than that? Cellulose, hemicellulose, lignin, suberin. හරි? හුඟක් ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. Lignin, suberin, cellulose, hemicellulose. So we talking about this cellulose. Okay, next, importance takedown. Importance of that takedown. So that's uses importance කියලා ගමු. වැදගත්කම. මේක ඉගෙන ගන්න එකේ වැදගත්කම. Importance. It helps to produce plant body structures. Plant body structures. Plant body structures means plant ki හැඩය, that fixed shape is due to this cellulose. Okay. The cellulose fibers never digested. It is not digested. Therefore, it avoids the disease condition called constipation. In the digestive system, we have to learn there's a disease condition called constipation, and you have learned that already. So what's known to be constipation? මල බද්ධය. සිංහලෙන් කියනවා මල බද්ධය. බද්ධ වෙලා කියන්නේ බැඳිලා. Right? So another way I can explain you make hard effort but no output. So that's malabadya. So that's due to lack of fibrous foods. Fiber තියෙන foods නැති එක තමයි හේතුව. Another importance takedown, first one, so that's make plant structures. Next one, takedown. It is not digested. It is not digested. It is not digested by the animal's digestive system. It is not digested by the animal's digestive system. Okay, animal කියද්දී හැම සතෙක්ම ගන්න බෑ. rumen කියලා කොටසක් තියෙනවා මේ ඔය අපි ගත්තොත් එහෙම ගවයින්ගේ. හරි? වැදගත් වචනයක් මතක් කළේ මට එකපාරට ආවේ ගවයට කියන අනිත් වචනේ. නේද? හරකා. ගවයින්ගේ තියෙනවා මේ සෙලියුලෝස් ඩයිජෙස්ට් කරන්න කොටසක්. ඒකින්ද මේ
animals කියන කොටස අපි ලියලා තියෙන it is not digested by the animal's digestive system. So within bracket take down human. කවුද මෙතන පාවිච්චි කරපු සතා? Human. So human ඒ කියන්නේ අපි animals ලා ගත්තොත් එහෙම rumen කියලා කොටසක් තියෙනවා. There's a part called rumen in that cow and bull's digestive system. So they can digest this cellulose. ඒගොල්ලෝ කන්නේම තනකොළනේ නේද? ඒ මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒක digest කරගන්න පුළුවන්. They can digest that. Okay. So it is not digested by the human digestive system. Therefore it can be used. Therefore it can be used. Okay. Therefore it can be used to avoid. Therefore it can be used to avoid the disease condition. The disease condition called constipation. Called constipation. Okay. So that's the main thing about we have to know this cellulose. So that's polysaccharide cellulose. Okay. Next we are going to study the most common, your well-known one. So that's starch. Take down next one, starch. මෙතනින් මේ කොටස අවසන් වෙනවා. හරි. Next one, starch. So next polysaccharide, starch. Good. So starch. So where it can be see, take down like this. In plant food storage in plants food storage in organs like yams. ධාන්‍යවල yams අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න V නේද මොනවාද rice, yams, and so in grains, dhanya, grains, yams, grains. Sometimes the starch is stored in the stem. Okay. In stems of the plants like palmyra. Palmyra වගේ plants වල තියෙනවා. Another starch rich source is jack. Okay, right. Jack, breadfruit. Okay, what's the importance? වැදගත්කම ලියන්න. This is the major
storage in. This is the major storage in form, major storage in form of photosynthesized, photosynthesized, photosynthesized foods in plants. So importance is major storage in form of uh, photosynthesized foods in plant. මේ photosynthesize කරන ඉපදපු foods store කරන ප්‍රධාන ආකාරය major form. Okay, so that's the importance of this starch. What's the initial product of photosynthesis? So that's glucose, and large number of glucose molecules combined together. That means large number of glucose molecules polymerize together to form this polymer in carbohydrate. That polymer is known as polysaccharide. Okay, so that's the importance. That's all. මට හිතෙනවා මෙතන ලියාගත්තොත් වැදගත් කියලා. So that's important. හැබැයි අපි කලින් ලියාගත්තනේ starch, that amylase enzyme, maltose, and next enzyme is maltase. So finally glucose is the end product. What's the middle product? Mid product is disaccharide. Okay, so that's the, you know, these things, no need to write. Next one, glycogen. Glycogen. So I am in a vehement desire of teaching you about proteins. මම මේ proteins උගන්වන්න ඕගොල්ලන්ට බොහොම සැදී පැහැදී හරි ආසාවෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඉක්මනට ඉවර කරලා දානවා විනාඩි 5කින් පුළුවන්. Okay, so before proteins we have to do that nucleic acids. Good. Okay, next one, glycogen. Glycogen, right? The introduction and where it exists. Exist where? So locations. Where it exists? In the liver. Liver of animals. In the liver of animals. Okay, so additional amount is stored in muscles. In muscles. In muscles of animals. In the muscles as well as in the liver. Another grade 10 class I have to do because of some of students in Anuradhapura, because they cannot come due to another class, and මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් ඒ ගැන. මම හිතන්නේ දැන් පේරන්ට්ස්ලා ළඟට ඇවිල්ලා ඇති. Okay, this is only for grade 10 students and especially for newcomers. දුර ඉඳන් එන
Gala Mata Hambantota, Candy students, and Anuradhapura දරුවෝ ඉන්නවා. රටේම නම් කියන්නත් බෑ හැමතැනම ඉන්නවා. නැති දෙයක් නැහැ. පොළොන්නරුවෙත් පුතෙක් ආවා මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද දන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ බයෙන් ඉන්නවා. ලොකු බයක ඉන්නවා. එහෙනම් එයා ඉන්නවනම් පේරන්ට්ස්ට ළඟට එන්න කියන්න අහගන්න. ඔයාලා හැමෝම ඉන්න. දැන් මේ පන්ති අපි පටන් ගත්තා. මම සිංහලෙන් කතා කරන්නම්. හරි? ඉංග්‍රීසි තේරෙන අයත් ඉන්නවා. නැති අයත් ඉන්නවා. ඔයාලට හොඳට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා මට තේරෙන්නේ නැහෙනේ. හරි? ඒකින්ද මං සිංහලෙන් කියනවා මේ දේ. මේ පන්ති කොරෝනා ෆස්ට් සීසන්. හරි? පළවෙනි වතාවේ පටන් ගන්නකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෛරස් එකක් ගැන දන්න පුජ්‍යලෝ විදිහට අපි ඇත්තටම මේක මේ වගේ එකක් ලංකාවට ආවොත් මොනවා වෙයිද කියන සාකච්ඡාවක පවා යෙදුණා. එතකොට චයිනාවල මේක තිබ්බේ. වුහාන් වල ඒගොල්ලෝ අර ඉක්මනට මේ හොස්පිටල් හදන කාලේ. ඉතින් අපි කතා වුණා මේක ලංකාවට එයිද? මං කිව්වා ලංකාවට එන්නේ නෑ ඕක කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ ලංකාවට ආවොත් එන්නේ තව හුඟක් කල් ගිහිල්ලා කියලා. කල් ගිහිල්ලා තමයි ඊළඟ සති දෙකකින් විතර පන්ති යනකොට මේක ඇවිල්ලා තිබ්බා. අපේ ක්ලාස් පීස් එහෙම ඒ කියන්නේ පඩි ගන්න තියෙන දවසක තමයි. ඉතින් දන්නවනේ ඉතින් වෙච්ච දේ මුදල් හම්බුන්නේ. ඒ වගේම හිතට දුකක් වගේම රිලැක්ස් එකකුත් ආවා. මිනිස්සු මරණ එකට බයයි දුකයි. සෑහෙන නිවාඩුවකුත් ගත්තා, වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම හදාගත්තා. ඒ වගේ දේවල් මේ ඔන්ලයින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි හදාගත්තා. ඊට පස්සේ හොඳට ක්ලාස් එක කරගෙන ඉතින් ආයේ මොකද උනේ? ආයේ මේ එක සාමාන්‍යයෙන් යථා තත්ත්වයටපත් වුණා. අපි නෝමල් පන්ති පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තට හරිම බයේ තමයි එකත් පටන් ගත්තේ. අපිට උවමනා වුණා පන්තියක් දිගටම කරගෙන යන්න. ඒකට PHI මහත්තුරුන්ගෙන් අපි මේකේ පර්මිෂන් ගන්න ආපුවම ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා මේක ලිඛිතව දෙන්න බෑ. මේක රිස්ක් එකක් තියෙනවා අය කියන එක අපිත් හැමෝමත් බය වෙලා හිටියේ. මේක කොහොමද කියන්නවත් දැනන් හිටියේ නෑ. ඒක තමයි වෙච්ච තත්ත්වේ. නමුත් අපි පන්ති පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක යථා තත්ත්වයටපත් වුණාම පළමු අවස්ථාවේ නැවැත්තුවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ ආයෙ පන්ති පටන් ගත්තා. ඒ පන්ති පටන් ගත්තත් මේ Zoom වගේ softwares වලට වෙබ්සයිට් වලට අපි ගෙවපු මුදල් මම ස්පෙෂලි නැවැත්තුවේ නෑ. හරි? නැවැත්තුවේ නෑ. මේ එකක් මේක මොනවා වෙයිද දන්නේ නෑ. අනිත් එක නවත්ත ගන්න වෙලාවකුත් නෑ. දවසට පන්ති කීයක් කරනවද සාමාන්‍යයෙන් මම පන්ති 3ක් කරනවා. දවසකට පන්ති 3ක්. හරි? විවේකයක් කියලා එකක් නෑ. That's our lifestyle. දැන් මම දවසට පන්ති කීයක් කරනවද? පන්ති කරන්නේ 5යි. දවසට නෙමෙයි සතියේටම 5යි. දවසකට එකයි බොහෝ විට කරන්නේ. එතකොට රාත්‍රී කාලයේදී පේපර් ක්ලාස් තියෙනවා නොමිලේ කරන පන්ති කිහිපයක් තියෙනවා. ඒව සතියට දෙකක් විතර එනවා. සාමාන්‍ය මේ මුදල් ලැබෙන පන්ති 5යි කරන්නේ. පුදුම නිදහසේ ඉන්නවා කියලා දැන් ඕගොල්ලන්ට නිකන් හිතිලත් ඇති. මොන පිසුද? නිදාගන්නේ පාන්දර 3ට. හරි? එතකොට ආයේ උදේ තියෙන පන්තියකට ඇහැරෙන්නත් ඕනේ. මොනවද ඉච්චකලා කරන්නේ? අර තිබුණට වැඩිය අපි දැන් ඇත්තටම කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි. එකක් ළමයි එනවා රට පුරාම එන්නේ අසරණ වෙලා. ඊයේත් පුතෙක් කතා කරලා ප්‍රොයි කාඩ් එකක් ඉල්ලගත්තා. මම එයාට දුන්නා මට මේ හුඟක් අයට මේ ප්‍රොයි කාඩ්ස් දීලා තියෙනවා මට ඔයත් වැඩි නේ දුන්නා. හරි. එතකොට මේ පන්ති මේ විදිහට නඩත්තු කරගෙන යන්න අපිට මුදල් ලබා දෙන පිරිසක් ඉන්නවා. මුදල් ලබා දෙන පිරිස නිසා තමයි හුඟක් අයට නොමිලේවත් උගන්වන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ රුපියල් 1000ක වගේ මුදලක් ලබා දෙනවා. එතකොට 11 වසරේ ළමයි 1200ක් විතර. එතකොට මේ මුදල් සියල්ල
අර අපි ආයතනයක කරද්දී 1800ත් 2000ත් අතර තිබිය යුතු පන්ති ගාස්තු. ආයතන ගාස්තුවනේ එයාව තමයි මේ 1000 සමහරවිට අපි 1200ට කරපු තැන් තිබ්බා. හරි? එතකොට ගෙදරක පන්තියක් කරනවා නම් ළමයි 4යි 5යි හිටියත් මම දන්නවා සමහර අය 20000 වගේ charge කරනවා. එතන මේක අපි මානුෂීයව තමයි මේ වැඩේ යන්නේ. අලුත්ම බය දැන් බයේ ඉන්න කට්ටිය මොනවා වෙයි කියලාද? අනේ ආයි පන්ති පටන් ගත්තාම ෆිසිකල් ක්ලාසස් කියලා කියන්නේ වැරදි එක හරි. සාමාන්‍ය පන්ති හෝල් ක්ලාසස් පටන් ගත්තාම මේ ඔන්ලයින් නවත්තයිද? නවත්තන්නේ. එක පාඩමක් ඉගෙනගෙන තියෙන. හරි? එතකොට මම කොහොමද පොළොන්නරුවේ ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්තු ළමෙක් මේක නවත්තන්නේ කොහොමද යාට? දැන් ඈත ඉන්න දරුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඉක්මනට සල්ලි දානවා මේ කතා කරලා මිල්ල දැන් මොකද මේ නවත්තයි කියලා බයයි. එහෙම බය වෙන්න එපා. මේක නවත්තන්නේ. So I love this technology very much, you know. Okay? And I can do lots of things by using the technology. මම මේ කම්පියුටර් එක එක්කම හිටපු කෙනෙක් නේ. ඉතින් මම හැමෝම දන්නවා ඒක. හැමෝම මොනාගේ ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තිබුණත් මට තමයි කියන්නේ. So this is the life. දවස කියන එක හරි චූටි වෙලා දැන් තියෙන්නේ. මට තියෙන වැඩ ටික කරා ගන්න ටයිම් එක මදි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක්වත් බයක් තියාගන්න එපා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් නවත්තයි කියලා බැරි වෙලා හරි ලීගලි නීතිමය වශයෙන් අවසරයක් දුන්නොත් බලාගෙන ඉන්නවා 29න් පස්සේ අපිට නීතිමය අවසරයක් දෙයි කියලා. නීතිමය අවසරය වගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වුණොත් පන්තියක් කරන්න තරම් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නම් පන්තිය කරනවා. හරි? එතකොට මේ ප්‍රශ්න කිහිපයකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන වෙලාවක අය අම්මා තාත්තා කියන එක ටයිප් කරලා දාන්න. පළවෙනි එක පන්තිය නවත්තන්නේ. දෙවෙනි කාරණය රජයෙන් ඉඩ ලබා දුන්නොත් ඒ කර හිටපු ගෲප් ක්ලාස් වලට ගෲප්ස් වලට මම යනවා. පොඩි පන්ති තිබ්බනේ ඒවට යනවා. එතකොට so you have to think so this grade 10 so that's not 1200 so that's 1500 old value. If tute cost is or the tute එක ඕන so you have to pay for that also. ඔය මුකුත් ගෙවා ගන්න සල්ලි නැත්තම් you are free මගේ ගානේ. හරි? එතකොට ඔය තමයි අලුත්ම தත්ත්වය. එතකොට මට තව කියාගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන ඒවා අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක වැදගත්ම දේ. පේරන්ට්ස්ලා අම්මේ තාත්තේ හොඳට අහගන්න. ඔයාලගේ දරුවෝ කරන කියන දේවල් ඔබට වඩා හොඳට දන්නේ අපි. මේ ළමයි එක්ක ඉඳලා සමීපව ඉඳලා මේක ලොකු වෙලා මොනවා කරයිද කියලා මන් දැනගත්තේ ඒගොල්ලෝ 6 වසරේ 7 වසරේ ඉන්නකොට. හරි? මං ගාව ඉන්නේ පැය දෙකයි සතියකටම. ඊටු පැය සියල්ල ඔහු ඉන්නේ පාසලේ සහ ගෙදර. එතකොට මේ විභාගයකදී O level exam එකට අපි මග පෙන්වාගෙන අපි පසුපස රැගෙන යන ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා වගේම අපිට වැඩිපුරම නිදා ගන්න නැතුව ඔට්ටු වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. රැගෙන යන පිරිස නෙමෙයි දක්කගෙන යන පිරිසක් අපි ඉන්නවා. අර ඒ සාමාර්ථයට ජහකිය කිය දක්වන්න ඉච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. වැඩිපුර ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. හරි? වැඩියෙන් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපිට හරි මහන්සි. හරි? ඉතින් සමහරලාට අනිත් එක ඒ පිරිස තමයි පළමුවෙන්ම කියන්නේ. ඒ තමයි පාඩම් නොකරන පිරිස. දැන් මාර chance එක ෆෝන් එක දිහා බලන් ඉන්නවා ගේම් එකක් ගහනවා. නැත්තම් කෙල්ලෙකුට මැසේජ් එකක් දානවා. ඈ නැත්තම් කොල්ලෝ 10කට විතර මැසේජ් දානවා. ඒ ගෑන් ළමයි. හරි? ඉතින් මට වෙච්ච අත්දැකීම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. දැන් ඒව මෙතන අවශ්‍ය නැහැ. හරි? එතකොට මේ ළමයි මොනවද කරන්න කියන එක බැලුවේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඇත්ත තත්ත්වය තේරුම් ගන්න.
ළමයි පස්සේ හොයන්න යන්න තීරණය තව මාස දෙකකින් සමහර විභාග ලියනවා මේගොල්ලෝ තව අවුරුද්දකින් ලියනවා. හැමෝම දන්න තරමින් ඇලර්ට් එකේ ඉන්නවනේ. ඔය ඇලර්ට් එක පැයක් ඇලර්ට් එකේ හිටියට වැඩක් නැහැ විනාඩිය ඇති නොමග යනවා නම් දරුවෙකුට. එතකොට මේකේ වැඩිපුරම මේ ඔන්ලයින් වලට සහ අපි උගන්වන ක්‍රමවේදයට චෝදනා කරන්නේ පාඩම් කරන්න නැති අන්න අපිට දක්කගෙන යන්න වෙච්ච පිරිස. දැන් පාඩම් කරන්න නැතුව ඉඳලා මොකද කියන්නේ? මේ ඔන්ලයින් අවුල් සිග්නල් නේ කරන පාඩම කරලා ගිගාබයිට් දෙකක විතර ෆයිල්ස් හිතන්න අප්ලෝඩ් කරන්න පුතා කොච්චර වෙලා යනවද කියලා. හරි? කොච්චර ඩේටා යනවද? කරන හැම පන්තියක් ගානේ මම අප්ලෝඩ් කරනවානේ YouTube වලට. ඒක කවුරු ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තත් කමක් නැහැ. ටියුට් එක එහෙම්ම යවනවානේ. සමහර ළමයි කියනවා සර්ගේ ටියුට් තියෙනවා අන්න වෙන වෙන ගෲප්ස් වල කියලා. ඉතින් තිබුණා මේ. අරගෙන බලාගෙන පාඩම් කරන්න. මේ කුහක ගම් මේ ලෝභ ගම් කර මේ ගමන යන්න බෑ. කවුද ආස නැත්තේ? මේ අඩුතරමේ 10ටවත් නිදාගන්න? අපිත් ආසයි. කවුද ආස නැත්තේ වෙලාවට කෑම කන්න? ආසයි. හරි? එතකොට ඒ දේවල් ඔක්කොම මට නම් මේ බඩගින්න කියන එක තියෙනවා සෙන්ස් එකක් දැනීමක් විදියට. ගියොත් ඒ වෙලාවේ ළමයෙකුට යවන්න තියෙන වීඩියෝ එකක් යවා ගන්න බැරුව යනවා. මුදල් ගෙවපු ළමයෙක්ගේ සමහරලාට ID එකක් ඒ මොහොතේ යවා ගන්න. සමහරලාට ලින්ක් එකක් යවා ගන්න බැරුව යනවා ක්ලාස් එකක. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක අපි ෆෝන් එක ගන්න කාට හරි කෝල් එකක් දෙන්න. ළමයෙකුට ළමයි ගොඩක් ඉන්නවනේ කෝල් එකක් දෙන්න. අන්තිමට ගිහිල්ලා කරලා තියෙන්නේ තව ළමයෙක්ගේ පේපර් ටිකක් බලපු එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක මැද්දේ තමයි මේ ගමන යන්නේ. එහෙමත් තියෙද්දි මේ නිකන් කියන්න එපා ඔන්ලයින් එපා වෙනවා. මේක මේ තේරුමක් නෑ මේක. හරි? මේක දැන් අපි අර කරන්න දෙයක් නැතිවට මේකෙන්නේ. කවුද ළමයි මුළු පාඩම පුරාවටම ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ දිහා බලගෙන ඉගෙනුවේ? එක්කෝ එක ළමයෙක් දිහා නැත්නම් තව ළමයෙක් දිහා. මේක අයි කන්ටැක්ට් වෙනවනේ. දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ මම ඔයාට උගන්වන්නේ කියලා. නැද්ද? මේ ඔයාට උගන්න. හරි? එතකොට ඔක්කොටම තේරෙනවා Tamanට මේක කරන්න. එතකොට අර මේ දවස්වල පන්තියක් කරගන්න බැරුව අර තාක්ෂණික පැත්තෙන් සහ ඒ කියන්නේ මේ යුගයට අයිති නැති මිනිස්සු විද්‍යාපන්ති වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන් මේ යුගයට අයිති නැති මිනිස්සු ඇත්තටම කියනවා නම් අර මේ මත ජීවත් වෙන මිනිස්සු ළමයින්ට එන්න කියනවා ආයතන වලට ආයතනයේ ටියුට් එක තියලා ඇමට අන්න මේ ටවුන් එකට බහැලා එළියට බහැලා බස් වල ගිහිල්ලා හැමෝටම කාර් නැහැනේ බස් වල ගිහිල්ලා ටියුට් එක අරන් ඵලයල්ලා ආයතනයට ඇවිල්ලා මම කවදාවත් එහෙම දීලා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හැම ළමයෙක්ම දන්නවා ටියුට් එක ලස්සනටම හදන්නේ මම. හරි? අවුරුදු 15 තිස්සේ ලස්සනම ටියුට් එක මගේ. ඇතුලේ පත්තර කොළ කෑලි දානකොට ඇතුලට මම එළි වෙනකන් හිටගෙන කලර් print out අරගෙන තියෙනවා ඉන්ජෙට් මැෂින් වලින්. හරි? ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය රුපියල් 40ක් දීලා ෆොටෝ print කරන මැෂින් එක තියෙන්නේ කවර් පේජ් ගන්න. ඒ මැෂින් දෙකක් මං ගාව තිබ්බ සමහරමයි ගෝලෙන්ට දීපන් මං ඒ වලින් අර ස්ලෝ එන ඒ වලින් ගහලා තියෙන ළමයින්ට කලර් එක ඕන හින්දා මතක තියාගන්න. හරි? ඉතින් එහෙම අපි කැප වෙලා මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය සාමාන්‍යයෙන් මේ මිනිස්සු සිග්නල් හරි මොනවා හරි මේ ප්‍රශ්න කියනවා විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. කාට හරි ළමයෙකුට යන්තම් සිග්නල් දෙකයි නම් තියෙන්නේ රවුටරේට. මේ මුළු තව අවුරුද්දක් විතර පන්තිෙන්ද තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම පන්ති ගාස්තු ටික ගෙවන්න නැතුව මට ඇන්ටනාවක් දාගන්න ළමයිනේ රුපියල් 5000යි. හරි? එතකොට මේ මං ක්ලාස් B එක ප්‍රී කරන්න. එතකොට ඒක දාගෙන එන්න දෙන්නේද තුන් දෙනෙක් දෙන්නේ. දෙන්නයි තුන් දෙනා ඉන්නේ. හරි? මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක්. ඒ කියන්නේ හෝල් ක්ලාස් එකක් කරද්දිත් පන්තිය පටන් ගන්න පැය කාලක් විතර ගිහිල්ලා එන එක. ඔන්ලයින් එන්නෙත් ඒ සිස්ටම් එකටම තමයි. හරි? එතකොට මේ පන්තියේ ඉගෙන ගන්නකොට අම්මලා කෝල් කරලා කියන අනේ සර් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ඔන් කරගන්න මේ අපේ එකා ගේම් ගහනවා කියලා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් නෙමෙයි ඉතින් ෆිසිකල් ක්ලාස් එක තිබ්බොත් ගේම් ගහන්න බෑ ඇත්ත තමයි. එතකොට ඇයි ඌට පොල් පිත්තක් කැඩෙන්න ගහන්න පුළුවන් නේ ගෙදර. ගෙදරින් යන බෑ. නේද? එතකොට මේ දෙමව්පියෝ වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ
ළමයි කරන දින දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට තව මේ මිනිස්සු විවිධ දේවල් මේ අන්තර්ජාලය පුරා බෙදා හරිනවා. ඒ තමයි ෆෝන් එක දිහා බලන් හිටපුවම බ්‍රේන් කැන්සර් වෙනවා. ෆෝන් එක දිහා බලන් හිටපුවම බ්‍රේන් කැන්සර් එනවා. මේ ළඟදි ගිය එකක්. ඒක අම්මා කෙනෙක් අර දාලා මේ අපේ සිප්වේ ආයතනයේ ගෲප් එකටත්. ඉතින් මේ එයාට විද්‍යාව උගන්වන්න මේ ෆෝන් එක දිහා බලන් හිටියට බ්‍රේන් කැන්සර් එන්නේ බ්ලූ ලයිට් එකට. අයි එක ඩ්‍රයි වෙලා ඇහැ වේලිලා කඳුළු වියලිලා අපහසුතාවයක් එනවා. හරි? මොලේ පිළිකා එන්න දැනටමත් මේ අපේ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති ගමේ ඉන්න අහිංසක අම්මා කෙනෙක් වයසක ආච්චි කෙනෙක් එයාගේ එළවලු කොටුවේ ඉඳගෙන ඉද්දිත් එයාට මයික්‍රෝවේව්ස් එයාගේ ඇඟ හරහා යනවා. මේ ෆෝන් එකකට නූලක් ඇද්දා වගේ නෙමෙයි සිග්නල් එන්නේ. මේක 3D අර බෝලයක් වගේ හැමතැනම පැතිරෙන්නේ. ඒතර කාටවත් මේ මයික්‍රෝවේව් වලින් ළඟ ටවර් එකක් තියෙනවා නම් ගැලවෙන්න බෑ. 3G ටවර් තියෙනවා නම් ඒ වර්ග කිලෝමීටරයක් ඇතුළත අර කුරුල්ලන්ගේ බිත්තර වලින් ස්වභාවික විදියට පොඩි පැටියෙක් එන එකත් අඩු වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පද්ධතිය තුළ ඉඳගෙන මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් නිසාම තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. පන්තියේ තියෙන වෙලාවට විතර ෆෝන් එක දෙන්නකො ළමයට. පන්තියේ තියෙන වෙලාවට විතරක් දෙන්න. ඇයි අපිට ඇඩ්මින් ඔන්ලි මැසේජ් දාන්න වෙලා තියෙන්නේ? උන්ට ෆෝන් එක දුන්නාම උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් මොකද කරන්නේ? එක එක අගේට මැසේජ් යවා ගන්නවා, ස්ටිකර් යවනවා, කැත ෆොටෝ යවනවා, හොඳ ඒවා යවනවා, වීඩියෝ යවනවා, ඔක්කොම කරනවා. ඒවට ඩේටාත් යනවා. හරි? ඩේටා නම් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එතකොට හැබැයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට එන්නේ ගේම් ගහන උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම්. ඒක කාටවත් ගාණක් නැහැ. හැබැයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ඉන්නේ. ගේම් කියන්නේ 3D ගේම් එකකට කොච්චර ස්ට්‍රීමින් ඩේටා ප්‍රමාණයක් යනවද? වගේ ලොකු ක්ලාස් එකට. එව්වනේ. ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ හරිම සේෆ්. ඒක මේ ඔක්කොම දැන් එකතු වෙලා දැන් හරිම ආරක්ෂිතයි කියලා එළියට බහින්න අපිට පුළුවන්. අපිත් හරි ආසයි එළියට යන්න. මට නම් යහගන්න බෑ. ගේ මිදුලටවත් බහින්න වෙලාවක් නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් මට කියාගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච දේවල් වලින් මම 110ක් විතර දේවල් කිව්වා. තව කියන්න ගියොත් ඉතුරු පැය ගන්නන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා මේක නවත්තන්නේ. බැරි වෙලා හරි මේ තවත් අලුතෙන් පන්තියක් පටන් ගන්න වෙලා මට වෙලාව නැහැ කියමුකෝ. තියෙන හෝල් ක්ලාස් එකක් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් උත් කරනවා. හරි? ඒ කියන්නේ කැමරා ටිකත් ඔක්කොම දාගෙන රවුටර් ඔක්කොමත් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ පන්තිය ලයිව් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්. හරි? ඒකින්ද කිසිම බයක් සැකක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කරන මට කුලිය පිටින් කුරුණෑගලින් ඉන්න ළමයි ටික ඔක්කොම ගන්න බෑ. සර්ලා ඉන්නවා ළමයි ගන්නටත් වැඩිය සමහරලාට. හරි? ඒකින්ද මේ ලංකාව පුරා Facebook ඇඩ්ම දාලා ළමයි ටික එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. කවුරුත් මේකට ළමයෙක්වත් සම්බන්ධ කරන්නේ නැති කුහක නිසා. හරි? ඒක සාමාර්ථය ගන්න ළමයා තනියම මේක කරගෙන යනවා. නංගියෙකුට මල්ලියෙකුට කියන්නේ තමන් පහසුවෙන් ගත්තු ඒක ඌ ගන්නවට කැමති නෑ. ඒකින්ද කියන්නේ. ගෙදරට ගියත් කියන්නේ. එහෙම තියෙනකොට මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒකටත් වියදම් කරලා මේ ඇඩ්ස් දාන්න. හරි? එහෙනම් හුඟක් જાති තියෙනවා කියන්න. කියන්න ඕන වැදගත්ම දේ මේ සාරාංශය ඔන්ලයින් නවත්තන්නේ. හරි? එච්චරයි. හරි. එහෙනම් පුතාලා බලා ගන්න. Okay. Next we have to test. අපිට සිද්ධ වෙනවා test. පරීක්ෂණ. Testing. This is very important. So we have to test the existence of carbohydrate. First one, very simple, starch test. Okay, so that's starch test. Pishta pariksha. So we use a watch glass.
Okay, so this is a sample of starch. So we can add few drops of iodine. Okay, so we have to know the color of iodine. පුතේ iodine වල color එක මොකක්ද? දාන්න message එකක්. Very good, Binut. So that's yellowish brown color. Yellowish brown. So no matter, you can simply tell that's brown color. Brown. Okay, next, this brown color iodine is changed into dark blue. Dark blue. Brown to dark blue. Okay, so දැන් මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. You can see like this. අපි ගන්නවා talc powder මූණේ ගන්න. කැරම් බෝඩ් එකට දාන powder එක තියෙන. That's also white color. ඕකට iodine දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? What happens? So you have been given several samples. One is plaster of Paris. හුණු බදාම කුඩු කරලා පිටි වගේ දීලා හොයාගන්න බෑ. Another one, real starch. The next sample is real starch. Sample A. Okay. Sample B. Sample C. So this is powder talc powder. සුවඳ powder. ගෑන් ළමයි මූණේ ගන්නවා. හරි? දාඩිය උරා ගන්න. Next one, the real starch. But you don't know. The third one, plaster of Paris or calcium carbonate. Plaster of Paris can calcium carbonate නෙමෙයි. හරි? That's calcium sulfate, CaSO4. So this is calcium carbonate or calcium sulfate. No matter. So we add drops of iodine. We add few drops of iodine. So this is the dropper. Okay. What is the sample out of A, B, C gives an answer? මේ sample වලින් කවුද answer එකක් දෙන්නේ? Okay. So that sample is definitely B. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි සුදු පාට powder ඔක්කොටම iodine දාගෙන යනවා. So we apply few drops of iodine to each sample. Then one or two or all the samples will give this dark blue. When it gives dark blue color, we can conclude that starch exists. හරි? එහෙනම් මේ starch තියෙනවා කියලා හඳුන ගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් this iodine or the starch test. Take down a starch test and under that like this. When few drops of iodine, when few drops of iodine, when few drops of iodine is applied, when few drops of iodine is applied on starch, yellowish brown iodine change its color into dark blue,
Okay. This can be used to identify starch, and we call that starch test or iodine test. Good. Yes, a top cannot be seen. උඩ තියෙන දේවල් පේන්නේ නේද? මම මගේ සීමාව පෙන්න. හරි. So these are the droppers තුනක්. මේක මම මේ වෙලාව explain කරපු එක sample A, B and C. Good. මේක හරිම සරලයි. චූටි කාලේ ඉඳන් දන්නවා. So this is the complex one. Okay. Let's learn that. Second test associated with these carbohydrate. So that's to identify monosaccharides, identification of glucose, identification of glucose. So that's a monosaccharide. Okay, monosaccharides. මට විශ්වාස නොවන ආරංචි මාර්ගයක් ආවා. O level paper එකට මේ silly things පොඩි දේවල් දානවය කියන කතාව මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. එහෙම දැම්මොත් මෙව්වත් දානවා. හරි. Okay. Take down. What's the reagent use? Reagent. So there's a chemical we use for the identification and we call them reagent. So Benedict solution is used. Take down the first point. Benedict solution is used. Benedict solution is used. Okay, imagine like this. So you have been given a sample of starch solution. This is starch, sorry, not starch suspension. This is glucose suspension. Glucose solution. C6H12O6. පොඩි වචන දෙකක් මට පැටලුණා වෙලාවට ඔයාලගේ. හරි? නැත්නම් මේක ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. මම කිව්වා starch suspension. Starch suspension and glucose solution. Glucose homogeneous. තැම්මාම හොයාගන්න බෑ හොඳට dissolve වෙනවා. Homogeneous. But starch, it is not dissolving. So it is just spreaded through the solvent. එතකොට කියන්නේ suspend වෙලා කියලා. Okay? So that's a suspension. Glucose solution. Oily දෙයක්. මේ දෙයක් දිය කරන්න උත්සාහ කළොත් එයා suspend වෙන්නෙත් නැහැ. Dissolve වෙලා solution හදන්නෙත් නැහැ. It does not make solution or suspension. එයා හදන්නේ මොකද්ද? දාව message එක. So what it forms? බොහොම හොඳයි. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. වෙලාවට පැටළුනේ.
එයාට කියන්න පුතේ solution solution suspension emulsion. So that's emulsion. Oily droplets පැතිරෙනවා අපිට හම්බ වෙනවා එක lipids කරද්දී. Okay, glucose. So we add a special reagent here. So that's Benedict. Benedict. So we can add equal amount here. We add Benedict and it is mixed well. So it is mixed. Okay, what are the reagents we use? So the Benedict and glucose. Then what happens? So we have to apply heat, but we don't do that direct heat. Direct heat කළොත් මොකද වෙන්නේ? Slow heat එකක්. Water bath එක දාලා we use this in a water bath and we heat it. So this is water bath. දැන් මේකේ අමාරු කොටසක් තියෙනවා. විභාගයට පටලවලා දෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒක කවුරුත් එච්චර හිතන්නේ නැහැ. මේ උගන්නනවද බලන්නෙත් නැහැ. ඒ වලට එක්සෑම් වලට එනවා. මේ බලන්නකෝ. Glucose. Glucose solution and we add Benedict. What's the color of this Benedict? So that's blue. That's blue. When it is added to this colorless glucose, then the total sample becomes blue color. Okay, so that's blue color. Okay, next we apply heat gradually by keeping this on a tripod. Okay, so this is air vent of that Bunsen burner, the gas inlet, and you can see it is heating slowly. It heats slowly. Then what is the expected color change? Expected color change is, I'll write that here. First initial color blue. When it is further heated, it changes into green. Then the color in between green and yellow. So that's yellow is green or green yellow. Green yellow. Green yellow. Yes, after being yellow. So this is green yellow after being yellow. So what's the next color? Good. So that next color is yellow lamvenoma orange. So that's orange. Okay, that's orange color. Finally, we can end up with bricks red color precipitate gadol ratu. Bricks red. Bricks red color. Okay, so this becomes finally bricks red color. Precipitate means it deposits. That bricks red color substance deposits down. Okay, good. So bricks red color precipitate is formed. Okay, now take down identification of glucose or monosaccharide. Under that take down සාම්පලයක් ගන්න test tube එකකට කොහොමද කියන්නේ? Take a small sample, නැත්නම් take a little amount of glucose solution into a test tube. Second step, very easy. Add some amount of Benedict solution. Add some amount of Benedict solution.
Benedict solution එකක් add කරන්න. Some amount of Benedict. Okay. So next, what we do? Boil it. Okay. Next step, boil it. ජලතාපකයක රත් කරන්න. Boil it in a water bath. Boil it in a water bath. එය ජලතාපකයක රත් කරන්න. Boil it in a water bath. Okay, next observation. Then following observation can be seen. Okay. Initial blue color of the solution on observation. Initial blue color of the solution. Initial blue color of the solution. ක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙනවා. Gradually change. Gradually change. Then gradually change into bricks red. Bricks red. Leander, blue, green, green, yellow, or yellow is so okay. Orange and bricks red. Good. So this is how you identify. පුතාලා මේ diagram එක ඉක්මනට print screen එකක් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. Okay. Next one is so important. ඊළඟ එක්කෙනා නම් හරිම වැදගත්. මෙතන ලස්සන chemical reaction ටිකකුත් තියෙනවා. Hydration as well as dehydration reaction. Good. Okay. Take down this no. Personally and you have been given a sample. You don't know what's the type of sugar inside that. That may be a monosaccharide or disaccharide or just water. So you have been given a sugar. ඔගලන්ට කිව්ව sugar solution එකක්මයි තියෙන්නේ කියලා. But you don't know whether it is monosaccharide or disaccharide. Okay, there are two types of sugars, monosaccharides and disaccharides. Okay, what are the monosaccharides? Glucose, fructose, galactose. So what are the disaccharides? Glucose, glucose, maltose, glucose, fructose, sucrose, glucose, galactose, lactose. So these are the types of sugars you know. Okay, so simply what you do, you add that sample of
that sample of sugar, and you have to add the same amount of or equal amount or few drops of Benedict solution. Okay, so that's thoroughly mixed Benedict solution. Benedict color is blue. Here's sugar. You don't know that's monosaccharide. You don't know that that's monosaccharide or disaccharide. පුතාලා දන්නේ නැහැ මේක මොනොසැකරයිඩ් එකක්ද ඩයිසැකරයිඩ් එකක්ද කියලා. දැන් වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. Now you are a food chemist. ආහාර රසායන ඒ කියන්නේ food chemistry කරන කෙනෙක් ඔයා. මේ ආහාරයක් මිනිස්සු අරන් තියනවා නිතරම. ඒකේ මොනොසැකරයිඩ් එකක්ද තියෙන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් එකක්ද මොකද එයාට දැන් ඩයබටික්ස් එයාට දැන් දියවැඩිය කියලා පරීක්ෂාවක් කරන්න දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මොනොසැකරයිඩ්ස්ද ඩයිසැකරයිඩ්ද හොයන්න යන පරීක්ෂණය මේ. Okay, look. The thing you know is you add Benedict and the sugar solution, you don't know monosaccharide, no disaccharide. So simply take a water bath and apply heat. Okay, so no need to draw this Bunsen burner always. So you can put upward arrow as to mention that is heated. කවුරු හරි පුතෙක් ඉන්නවා නම් කියන්නේ ඇයි මේ water bath එකක දාලා heat කරන්න කියලා. What's the reason? To heat them using a water bath. ඔයාලගේ උත්තරේ මට විතරයි පේන්නේ බය නැතුව කියන්න. So that's not public. Uniform heat application. Good. එකත් වෙනවා. Inflammable. නෑ නෑ පුතේ. මේක ගිනි ගන්න නෑ මේ වතුර දාලා තියෙනවා. ආයේ වතුර කොයිද ගිනි ගන්න? ඔයාට ඔය පැටලිලා ස්ටාර්ච් මේ photosynthesis අර ඇල්කොහොල් දාලා රත් කරන එකත් එක්ක පැටලිලා ඔය තියෙන්නේ. No, that's not danger. මේ බලන්න මේක කෙලින්ම Bunsen burner එකේ රත් කළොත් suddenly quickly it gets heated. දැන් පුතාලට blue color එකපාරට මොකද වෙන්නේ? Suddenly it changed into bricks red color. එකපාර bricks red එන්නේ. අර blue, green, yellow green, orange, finally bricks red. ඒ වගේ ලස්සන කතන්දරයක් ලස්සන චිත්‍ර කතාවක් බලන්න හම්බෙන්නේ. හරි? අර කෙලින්ම quick color change එකක් තමයි එන්නේ. ඒ අතරමැද දේවත් තිබ්බද කියලා හොයාගන්න බෑ නිකන් හෙල්ලෙන මනස වගේ නිකන් එහෙම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. So therefore we apply this heat as a controlling method. Little by little temperature is increasing, then associated color change gradually happens slowly. You can observe. Okay, that's for the slow observation. Color change එකට ප්‍රමාණවත් කාලයක් දෙන්න. So that's to give adequate time for the color change. තේරුණාද? color change එකට අවශ්‍ය කාලය ලබා දෙන්න. නැත්නම් ඕක කෙලින්ම blue to bricks red එහෙම වෙන්නේ. Okay, so now we have done it and gradually temperature is increasing. Temperature is increasing. Then මේක හොඳට රත් වෙලා අර බුබුලුත් දාන bubbly knockers. Bubble, the terrace. No expected color change.
ඒ වුණාට expected color change එක නෑ. That's just blue. හැබැයි තාද්දි කියලා තියෙන මේක sugar එකක්මයි තියෙන්නේ. This contains sugar. දැන් ඔයාලට මොනවද confirm කරන්න පුළුවන්? හරි sugar නෙමෙයි කියලා තියෙන කිව්වකෝ. මොකක් හරි sugar එකක්. මේකේ මොනවා හරි තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Can you conclude that a sugar exists here? sugar තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? No. No. Very good. එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් මොනවද? This does not contain a monosaccharide. ආන පුතේ glucose වගේ monosaccharide එකක් නම් මේකේ නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. කවිෂ කරලියද්ද? කවිෂ කරලියද්ද? Okay. That's kind of logical thinking must be in you. මේක කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? අර කලින් ඉගෙන ගත්තු මොනොසැකරයිඩ් නම් මේකේ නෑ. ඒකයි. That's the reason for the not occurrence of expected characteristic bricks red color. අන්නර bricks red color ආවේ නැති එකට හේතුව මේකේ මොනව නැති හින්දාද? මොනොසැකරයිඩ් නෑ. නැතුව වෙන වෙන ඒවත් සමහරු කියනවා මේක ඔච්චරවත් කළත් bricks red color එන්නේ. එහෙනම් මේකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනනේ මොකද්ද? ඩයිසැකරයිඩ් එකක් කියලා කියනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? නැතිව කියන්න බෑ. එක දෙයක් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. So good. So we make an assumption. So it contains a disaccharide කියලා අපිට හිතා ගන්න නිකන් පුළුවන්. assumption එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමය කියලා conclusion එකක් කරන්න බෑ. Okay, my assumption. So in scientific methods we can do assumptions. ඔක්කොම assumption තමයි හොයාගත්තුවා. benzene molecule එක හීනෙන් පෙවුනේ. එතකොට DNA molecule මෙහෙම ඇති කියලා හිතලා කරලා බලද්දී ඒක හරි ගියා. ඒ ඔක්කොම හොයාගන්න කලින් assumptions. Okay, we assume that so there must be a disaccharide. Okay, disaccharide වෙන්න පුළුවන්. Okay, let's take one example. Glucose C6H12O6. So when combining them, the common formula tell me C12H22O11. So that's the disaccharide. පුතා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ වත්තුක ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. Already it has been subjected to a hydration or dehydration. මෙයා disaccharide උනේ dehydration වෙලාද hydration වෙලාද? Very good. පුතේ water ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි මේ දෙන්න හැදිලා තියෙන්නේ. මොකද දෙන්නෙක් එකතු වෙනකොට water හැදෙනවා. එහෙනම් water ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා hydro වතුර dehydrate hydrate ඉවත් වෙලා වතුර ඉවත් වෙලා. එහෙනම් මෙන්න dehydration reaction එකෙන් ප්‍රතිඵල. මෙයාට ආයේ water දුන්නොත් we call that hydrolysis. If we make it hydrolyzed, so we can take separate C6H12O6 plus I write here C6H12O6. ඇත්තටම කියනවා නම් C6H12O6 ඒවත් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. So we can take 2 C6H12O6. මේක ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් කෙනෙකුට ගිය සතියේ කරපු හයිඩ්‍රේෂන් ඩිහයිඩ්‍රේෂන් පාඩම බලන්න ඉස්සරලාම උඩින්ම ඇති
grade 10 second session එක. First session නෙමෙයි second session බලන්න. So you can end up with this. Okay, so that's hydrolysis. Here, first we apply Benedict solution and heat, but we cannot get that expected color change of Brix rate. Next, what we do, we apply dilute. Can you see? Yes, dilute H2SO4, dilute sulfuric acid එක දාන්න. sulfuric acid සැරයි. දන්නවනේ sulfuric acid වල හැටි. හැබැයි ආ සැර වැඩි කළ concentrate නෙමෙයි දාන්නේ. If you put concentrated one, further dehydration occurs. දුන් දාන concentrated sulfuric acid දැම්මොත් තවත් තියෙන වතුරත් අයින් වෙලා අන්තිමට මේක ඉතුරු වෙන්නේ කළු පාට අඟුරු විතරයි. Okay? Only that dark black carbon only exists. Carbon only remains if you heat this with concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid දැමුත් මේකේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එක එකතු වෙලා වතුර ටික ඉවත් වෙලා කාබන් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද දාන්නේ? What do you use? Dilute sulfuric acid. If you use dilute sulfuric acid, එයා කියනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හොඳට බලන්න මේ මෙයාට කියනවා සුක්‍රෝස් වලට මේ බල දෙන්න අර ග්ලූකෝස් විදිහට ඉඳලා වතුරත් පිට කරගෙන නේද එකතු උනේ. උඹෙන් නේද හයිඩ්‍රජන් ගැලවිලා ගියේ. තමුසෙන් නේද හයිඩ්‍රොක්සිල් ගැලවුනේ. මෙන්න වතුර. තමුසේ හයිඩ්‍රජන් ගන්නවා. ඔයා හයිඩ්‍රොක්සිල් ගන්න. දැන් වෙන් වෙනවා කියලා කියනවා. කවුද? ඈ? හින්දි ෆිල්ම් එකක් වගේ නේද? හරි. Okay. So that hydrolysis is done by H2SO4, but that's diluted. So that's deal. I'll write this here. I erase this. You know that's hydrolysis by dilute H2SO4. Then two glucose molecules are formed. මෙන්න අලුත්ම තත්ත්වේ. But although this sucrose does not respond to this Benedict test, but this produced monosaccharide 2 glucose and so 2 monosaccharides. One is glucose, the other one is fructose. So they are responsive to this Benedict test. එහෙනම් dilute sulfuric acid දාපු හැටි ආයවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. No need to heat this. Already it is heated. What happens? It gives expected color change of blue to Brix rate. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. නිකම්ම රත් කළා. හරි. නිකම්ම දාලා රත් කළා. No respond. Then what you do? You use dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid දැම්මා. රත් කිව්වා. Now expected color change of blue, green, yellow, green, and orange, and finally Brix rate. අන්න color change එක එනවා. එහෙනම් අපි කියනවා කලින් තිබ්බෙනම් මොනොසැකරයිඩ් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි දෙවෙනි පාර හයිඩ්‍රලයිස් කළාට පස්සේ මොනොසැකරයිඩ් හැදුණනේ. එතකොට ඔන්න expected color change වුණා. කවුද එහෙනම් හයිඩ්‍රලයිස් උනේ? එහෙනම් පෙර තිබිලා තියෙන්නේ කවුද? Good. Disaccharide එකක්. හරි. So I think that's clear. Okay, ලස්සන ඇම්බරෙන්ඩ් ප්‍රශ්න හදලා දෙනවා. So very complex questions are created, especially MCQs are created. A solution is subjected to the heating and applying the Benedict solution only. Okay, then response, answer. It does not answer to Benedict test.
Second experiment. The same solution is heated with dilute sulfuric acid and applied Benedict solution. Then bricks red color appeared. So what's A solution? මොකක්ද එහෙනම් A solution එක? So A is a disaccharide. So this is somewhat, there's a little thing to think. ලොකු අමාරුවනේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා හිතන්න. Okay, now take down. Identification of disaccharides. Identification of disaccharides. Disaccharides do not directly answer. Disaccharides do not directly answer disaccharides do not directly answer to the disaccharides do not answer to the Benedict test. Benedict test. But when it is hydrolyzed, but when it is hydrolyzed, ජලය යොදා වෙන් කළ විට එදත් කියලා දුන්න නේද? ලයිසිස් කියන්නේ මොකද්ද? hydrolysis. Hydrolysis. Hydro means water. Lysis means separate. If this is with electricity, we call that electrolysis. Okay, hydrolysis. But when it is hydrolyzed with dilute sulfuric acid, expected color change of blue to bricks red. Expected color change of blue to bricks red can be observed. Yes, what are the intermediate colors? Blue, green, yellow green, then orange, and finally bricks red color precipitate. මුලින් තිබ්බේ disaccharide එක. හැබැයි hydrolyze කළාන් පස්සේ monosaccharide හැදෙනවා. So you know monosaccharides directly answer to this Benedict test. Okay, from blue to bricks red can be observed. තේරුණ පුතාලා 1 කියලා message කරන්න මට. Good, thank you. Very good. කවුරුහරි question එකක් දිග එකක් type කරලා තිබ්බා. Very good, Kavish. පුතාට පොතේ තිබුණු දෙයක් සමග මේක confuse වෙලා තියෙනවා. හුඟක් අය ඒක ඇදිලා ඒක ඔයාලට ඒක confuse වෙලා ඇති. නමුත් අහන්නේ නැතුව ඇති. හරි මේ බලන්න. පුතා අහනවා, sir,
පොතේ කියලා තියෙනවා dilute sulfuric acid දාලා හයිඩ්‍රලයිස් වුණාන් පස්සේ ආයේ බෙනෙඩික්ට් සොලියුෂන් එක දාන්න ඕන කියලා. එතකොටලු මේක වෙන්නේ. හැබැයි අපි දුන්නේ ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් මේ වෙනකොටත් දාලා රත් කරලා. දැන් දාලා තියෙන්නේ. හරි. දාපු එකට ආයෙ දාන්න ඕනේ. හරි. දාලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා වෙන් වෙලා නැති එක විතරයි. හිතන්න බෙනෙඩික්ට් කියන්නේ මිනිස්සෙක් කියලා. බෙනෙඩික්ට් කියනවා මම ආවේ මොනොසැකරයිට් අඳුන ගන්න. කෝ දාලා රත් කරනවල මාව කියලා. ඉතින් රත් නම් වුණා. දැන් හොඳටම මම රත් වෙලා තියෙන්නේ. කෝ මේකේ කිසිම මොනොසැකරයිට් එකක් නැහැ නේ අඳුන ගන්න කියලා කියනවා. හරි. දැන් රත් වෙලා තියෙන ඔක්කොම අවශ්‍යතාව තියෙනවා. but it cannot be identified. ඊට පස්සේ කියනවා අපි බෙනෙඩික්ට් ඔයාම ඉන්න. ඔයා හොමම ඉන්න. හරි. අපි දැන් මේක dilute sulfuric acid දාලා ඉන්න ඩයිසැකරයිඩ් එක සෙපරේට් කරලා දෙනවා ඔයාට මොනොසැකරයිඩ් කරලා. එතකොට බෙනෙඩික්ට් හරි සතුටින් කරනවලු කියලා ඉන්නවා. So we add sulfuric acid, dilute sulfuric acid අමුතුවෙන් රත් කරන්න දෙයක් නැහැ. හීට් වෙලා තියෙන්නේ. As just as it is added dilute sulfuric acid, so disaccharide separate into monosaccharide. එතකොට බෙනෙඩික්ට් කියනවා මේ තියෙන්නේ කවුද මොල්ලි මේ කියලා. මොකද වෙන්නේ? color change එක වෙනවා. So that's the thing. එහෙනම් පුතා කවිෂ තේරුණා නේද වැඩි? හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ලියන්න කිව්වොත් මෙහෙම ලියන්න. Okay, what's the first step? First step, add dilute sulfuric acid. ඕන් කලින් බෙනෙඩික්ට් දාලා නැහැ කියලා හිතන්න. එහෙම හිතන්න. So we add whatever the type of disaccharide, but some of disaccharide do not respond this. Okay. Hi. So cross them. Dala. Next step, hydrolyzation. So then we add dilute sulfuric acid. So that's the first step. Now monosaccharides are formed. In the next step, we add Benedict solution. Benedict. When you add Benedict solution, what happens? We have to heat it again. When you heat this, it responds as blue color Benedict, and it is converted into bricks red color. Okay? In the first instance, you do not add this dilute sulfuric acid, you just heat that. No color change, that means there's no monosaccharide. You just heat that, no color change with Benedict, that means no monosaccharide there. හැබැයි දැනටමත් මේකට දාලා තියෙන්නේ Benedict. තේරුණා නේද? මේ ප්‍රැක්ටිකලි කරන විදිහක් තමයි අපි කතා කරේ. පොතේ තියෙන්නේ මේකේ reverse order එක. So that's not practical. So that's just to prove. In science, we are not going to prove something directly. So we are in the middle. අපි මැද ඉඳන් තමයි පරීක්ෂණය කරන්නේ. පුතෙක් අහලා තිනවා grade 11 class එක තියෙනවද කියලා. ඔව් class එක තියෙනවා. right? අද විතරක් නෙමෙයි. අපේ 10 වසරක දරුවොත් මේවා දැනන් ඉන්න එක හොඳයි. අපේ grade 11 කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි දැන් එක්සෑම් එකට දාම මාස දෙකක් විතර දල වශයෙන් තියෙන්නේ. දවස් ගත්තොත් දවස් 8යි අපිට තියෙන්නේ පන්ති කරන්න. මම සතියේ දවස් දෙකක් කරන හින්දා පන්ති තියෙනවා 16ක්. අලුත්ම දේ තමයි ඔය 16ට අමතරව ඉතුරු දවස්වල හැමදාම පැය ගානේ පන්තියක් කරනවා. හැමදාම every day there's a class. එතකොට ප්‍රශ්න 50ක් සෙල්ලන්නේ target question 50ක් කරන්න පුළුවන්. විභාගයේ එන සතිය වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න කරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස්. හරි? ලියන්න තියෙන්නේ ඒක හම්බෙන්නයි තියෙන්නේ. හරි? That's why I call you this course is just A pass for science. ඉතින් මේ A pass එක අපි කවදාවත් කියලා අහලා තියෙනවද මේ
සයන්ස් වලට B එකක් ගන්නකෝ. පුතේ C එකක්වත් ගන්නකෝ. S එකක්වත් ගන්නකෝ කියලා නෑනේ. S ගන්නෙත් වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය. C ගන්නෙත් වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය. මොකද මොලේ නැතුවනේ ඔයාලට ඔක්කොම මොලේ තියෙනවනේ. B ගන්නෙත් ඔය ඔහේ නිකන් ඉන්න අය. හරි? මොලේ තියෙනවා. ඔහේ ඉන්නවා. එච්චර මහන්සි වෙන්නේ. So you have to make a hard effort to A pass. So that's the way. ඒ ළමයි තමයි ඒ ගන්න ඒ ළමයි තමයි හොඳ. හරි? හැබැයි විභාග ඉවරලා ඔයාලට මොන රිසල්ට් එක ආවත් ඒක මම මගේ රිසල්ට් එක කියලා පිළිගන්නවා. මම හොඳට දන්න තව දෙයක් තියෙනවා. පේල් වෙන්න ඉඳලා අන්තිමට ඇවිල්ලා C එකක් ගන්න ළමයෙක් ඉන්නව නේද? අනේ හොඳට අපිට ගරු කරනවා. හරි? හැම තිස්සෙම හම්බෙන්න එනවා, කතා කරනවා, වැඳලා යනවා. හරි? එයා A level කරලා යුනිවර්සිටි ගියත් A level කරපු ටීචර්ස්ලා නෙමෙයි යාට හරීම වටින්නේ අපි දැක්කාම අර දෙමව්පියෝ වගේ එනවා. හරි? So that's good. පුතාලා එනම් මේක print screen එකක් ගහගන්න. Okay. ඉතින් මේකේ තියෙන අමාරු කොටස මේකයි. මම ටිකක් කාලය ගත්තා. මෙන්න ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. Very good question. හිතින් කරන්නත් පුළුවන්. Test tube A. Test tube B. A වල මොනවද තියෙනවා? You don't know. B වලත් මොනවද තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ. C another one. You don't know. Okay. First you apply පළමු පියවර step 1. Step 1. මෙන්න කරපු පරීක්ෂණ පියවර. Step 1 තුන් දෙනාටම apply Benedict plus heat. තුන් දෙනාටම Benedict දැම්මලු රත් කළාලු. හරි? තුන් දෙනා Benedict දාලා රත් කරලා. බලමු තුන් දෙනාගේ ප්‍රතිඵල. This gives bricks red. C gives bricks red color precipitate, while these two not responding. No result. Second instance, දෙවනුව දැම්මා dilute H2SO4. දැන් කවිෂ පුතා මේකට අපි අමුතුවෙම Benedict දාන්න ඕනද? කලින් දාලා තියෙනවද? හරි? Good. Dilute sulfuric acid and heat කරන්න ඕනෙත් නැහැ. Already this is heated, but I'll write that is heated. That's heated. Okay. දැන් මෙයා තව දුරටත් වැඩක් නෑ, කමක් නෑ, ඉන්නවා කියමුකෝ. අපේ expected color change. So this A gives bricks red. Bricks red color. Sorry. Bricks red color precipitate. And B still no. What about C? No matter. It gives red. Because we have already applied this Benedict solution. It is still exists. ඒකටම තව දේවල් දැම්ම කියලා color වෙනස් වෙච්ච එක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඕන්න අපිට මෙයා separate out, මෙයා identify කරලා තියෙන කියන්න පුළුවන්. Okay, now the question is, what is A
පේනවද? No. Here. What is A? What is B? What is C? පිළිතුරු ලැබමින් පවතිනවා. grade 11 class එක නම් අද තියෙන්නේ 10ට. A sucrose කියලා කොහෙවත් කියලා නැහැ. common name එකක් තමයි කියන්න වෙන්නේ. Okay, first of all tell me what's C? What's C? C is very good. C is a monosaccharide. Benedict solution එක දාලා රත් කරපු හැටි answer එක දෙනවා. ආයෙ වෙන කතන්දර නැහැ. එහෙනම් මෙයා කවුද? So this is monosaccharide. Monosaccharide. මෙයා පළමු අවස්ථාවේ දෙන්නේ නේ. After adding dilute sulfuric acid and heated, it gets hydrolyzed. Hydrolyzed ලා monosaccharide මේක හැදෙනවා. එහෙනම් කලින් තිබිලා තියෙන්නේ මෙතන කවුද? So this is a disaccharide. ඔය online පන්ති වල ඉන්නවා අන්න අද මගේ බලන්න grade 6 එකක් තිබුණා. හරි? දැනටමත් තියෙනවා grade 6 එකක් අද කරපු එක නේ ගිය සතියේක. සමහර පොඩි ළමයි පන්ති වල ඉන්නකොට එක විදිහකට ඉන්න බෑ. එයාලා කොහොමද? ටීවී බලනවා වගේ. ඈනුම් අරිනවා. නැගිටලා දුවනවා. හරි? මේ ඔයාලගෙත් ඉන්නවා එහෙම කට්ටියක්. එක්ක ඔය අතර මැසේජ් එකක් දානවා. ඔය පේරන්ට්ස්ලා එහෙම දැකලා ඇති බයිනවත් ඇති. හරි? නවත්තන්න බෑ ඒවා. මම නවත්තන්න යන්නෙත් නෑ. එහෙම ඉගෙනගත්තු මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නෑ. ඒක ආපහු කියවන්න වෙනවා. ආපහු වීඩියෝ එක බලන්න වෙනවා තේරුම් ගන්න. So this Brix rate, it is monosaccharide and this is disaccharide. So what's this B? මොකද්ද B කියන්නේ? පුළුවන් නම් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ සයන්ස් කරන ළමයි, you are logical thinkers. හරි. දැන් කවුද මේකට පොලිසැකරයිඩ් දාලා තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ? ඔය පොලිසැකරයිඩ් කියන්නේ? දැන් කවුද කිව්වේ මේකට ස්ටාර්ච් දාලා තියෙනවා කියලා? ඔයගොල්ලෝ හරි කතානේ කියන්නේ. ඈ? හරි. මේක කියන්න පුළුවන්. B is not a disaccharide or B is not a disaccharide. මෙයා disaccharide උත් නෙමෙයි. Not disaccharide. Okay. Monosaccharide උත් නෙමෙයි. ඔච්චරයි අපිට කියන්න පුළුවන්. So B is not a disaccharide and B is not a monosaccharide. Okay. So B is neither. B is neither. සමහරු neither කියනවා. හරි. B is neither disaccharide nor monosaccharide. B is neither monosaccharide nor disaccharide. Monosaccharide එකකුත් නෙමෙයි, disaccharide එකකුත් නෙමෙයි. හරි? sorry මම ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා පැය කාලක් විතර නාස්ති කළා. හරි? කාලක් තමයි නාස්ති කළේ. මොනවටද? නාස්තියක් නෙමෙයි ඒක. වැද්දගත් දේවල් ගොඩක් කිව්වා. මම මේ වීඩියෝ වල අදාළ කොටස් කට් කරන්නේ. බැනපුවා. හරි? විනෝද වෙච්ච, hina වෙච්ච කපන්නේ. මේක මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ කොටස ආයෙ අහන්න. හරි? ඒක හරි වටිනවා. ඉතින් මේ අතපසු වෙච්ච පැය කාල වෙනත් දවසක පන්තියකදී ලබා දෙනවා. එතකොට අනිත් දවසේ මම අද කරන්න බලාගෙන හිටපු එක කරනවා. මොකද්ද? DNA molecule and කොහොමද මේගොල්ලෝ protein හදන්නේ? කොහොමද protein හදන instruction දෙන්නේ? So that's a nice lesson. So you will be learn that in next day.
ඊළඟ සතියේ මේක පටන් ගනි. ආයෙත් මම කියනවා මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට හුඟක් අය පහර ගහනවා. ඒ පන්තියක් කරගන්න බැරි වෙච්ච අය. මොකද අර දැන් ලංකාව පුරා ඔය වෙන පන්තියක් නැතුවට හිර වෙලා හිටපු ළමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගුරුවරු ගාවට. එතකොට ඒකට හිත රිදුණු පිරිසක් විවිධ දේවල් කියනවා කරනවා. ඒවට රැවටෙන්න එපා. පන්ති ළමයි කැමති 90ක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මෙහෙම ඈත ඉන්න ගුරුවරයෙක්ගෙන්. අපි නිකමට සමීක්ෂණයක් කරලා බලමු. ඔන්ලයින් වලට කැමති ළමයි 1 කියලා මෙසේජ් කරා. මම මුකුත් කියන්නේ. හරි? මුකුත් කියන්නේම නැහැ. දන්නවනේ මගේ හැටි. අකමැති අය 0 කියලා මෙසේජ් කරා. එකේව පෝලිං ගන්න. මම මේ අන්තිමට ගහපු ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක right. බින්දු කිහිපයකුත් තියෙනවා. බින්දු එකයි තියෙන්නේ. හරි? බින්දු එකයි තියෙන්නේ. බොහෝ විට ඔන්න ඔය බින්දු 1 2ට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ජනමතයක් ගොඩනගන්න. ඕක වෙනවා පුතා O level ලිව්වහම ගණන් පේපර් එකට. මොකද්ද? ලියා ගන්න බැරි පිස්සු කෙලපෙවුම් කල් තියාවිල්ලා සමාජගත කරනවා. පේපර් එක අමාරුයි. මැස් පේපර් එක අමාරුයි. මේ පාර ලකුණු නෑ අම්මේ ආයි බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේ පේපර් අමාරුයි. ජනමතයක් ගොඩනගනවා. හරි? පාඩම් කරපු නැති කට්ටිය. රිසල්ට් ආපුවාම හැමෝටම ඒ තියෙනවා. අර වැඩ කරපු නැති කීප දෙනාට විතරක් තියෙනවා. මේ ෆේල් එක. ඉතින් අවබෝධ කරගන්න ඕනෑම සමාජයක ඕනෑම තැනක සිංහයෝ අතර නරිත් ඉන්නවා ભેද බින්න කරන. හරි? කොහොමත් මම ෆිසිකල් ක්ලාසස් ගෲප් ක්ලාස් පටන් ගන්නවා 21 අවසරය දුන්නම් පස්සේ 21 තමයි දන්නේ. ලීගල් දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකයි කේස් එකක් වුණා PHA මහත්තයලා මේ මම කිව්වේ නෑනේ ඔයාලට මොලේ තියෙනව නේද කී අහනවා. හරි? තමුසෙලා මොලේ තියෙන කට්ටියනේ කියලා අහනවා අපෙන්. හරි? ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ගේ මේ ලීගල් අයිතියක් අපිට ආවන් පස්සේ තමයි අපි වැඩේ කරන්නේ. නැත්තම් වගකීම් බාර ගන්න බෑ. ඇත්තටම රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ. That's the truth. So have a nice night all of you. ඉන්නම microphones on කරන්න. Okay. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔක්කොටම. සුබ රාත්‍රියක්. දෙවන් සරණයි. Night. Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good night. Good night.